Okay, hello, welcome to the next lecture on programming in C, and in this lecture we will continue with the examples of algorithm and flowchart. Okay, so let's directly move on to the next question, the third question. Write an algorithm and flowchart to find the factorial of a given number. So what is a factorial? For example, if the given number n is equal to 5, 5 factorial is written like this: 5 followed by an exclamation mark. 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is 5 factorial. If it is 10 factorial, it is 10 into 9 into 8 into etc. up to 2 into 1. Right. That is factorial, concept of factorial. So here also obviously we will have to use a loop and multiply one by one. So let me write the logic. Okay. So first is 1. Sorry, let me just erase that. Okay. Step 1 is read the number. We can use read n. Okay. 2 is, here I am assigning, like in the earlier problem I assigned initial variable as sum as 0. Here I am assigning a variable fact as 1, because earlier we were adding numbers and therefore 0 was a logical choice, reasonable choice to start with, and since here we are multiplying numbers, 1 is a reasonable choice. Similar to the last one, fact is equal to fact into, for into I am using star. Okay, star symbol, because in most programming languages for multiplication you will be using star only. Fact into n. Okay, now n is what? So we have multiplied this part. Now we have to reduce this to 4, right? So n is equal to n minus 1. And again similarly, if n is greater than 1, right, go to step 3. This is very similar to the summing. Else print fact. Is this else required here? No, because either way it won't come down. It won't come down till the condition is satisfied, till all the numbers are multiplied, and it will come down either way. So this else is not required. I am just putting it there. Okay, because in the previous two questions we didn't put it there. I am just putting it here so that you will know, okay, logically this works. So എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ആദ്യം നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു, നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് സമ്മ് യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ സമ്മ് 0 അല്ലാട്ടോ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അത് സമ്മാണ്, ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 0 ആയിരുന്നു റീസണബിൾ. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 എടുക്കുന്നു, കാരണം 1ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ നമ്പർ തന്നെയല്ല വരിക. സിമിലർലി മറ്റേ 0യോടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും ആ നമ്പർ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണ്, നമുക്ക് 1 by 1 ഈ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് n ഉണ്ട്. സോ 1ൻ്റെ കൂടെ 5 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ 5 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 5 ആയി. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഈ 5 എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 4 ആക്കി. എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടം വരെ വന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഇവിടം വരെ വരുന്നവരെ 1 by 1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഞാൻ n greater than 1 ആണോ നോക്കി. അതെ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. n greater than 1 അല്ലാതാവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? n equal to 1 ആവുന്നതാണ്. വൺസ് അതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് 1 കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ലോജിക്ക്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് കാണാം. സിമിലറാണ് മറ്റേതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ
വളരെ സിമിലർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. read n. Okay, initialize ചെയ്യുന്നു. fact is equal to 1. fact is equal to fact star n. n is equal to n minus 1. ഒരു ഡിസിഷൻ വരെയാണ്. എന്താണ് ഐ അല്ലല്ലോ, n is greater than 1. n greater than 1 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. യെസ്. ഇനി നോ ആണ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിലോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വിൽ ഗോ ടു എ. print fact and stop. കാരണം നോ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, നോ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, എല്ലാം എന്താണ് n മുതൽ 2 വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇത്. ഇതിൽ വൺ തിങ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഇസ് you can put a check here. Okay, but after reading n you can check if n is equal to 0. Okay, n 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, 0 ഫാക്ടോറിയൽ is equal to 1 ആണ്. കാരണം n 0 ആണെന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോജിക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. So you can do that, you can put a check here. If n is equal to 0 then print fact equal to 1, right? else എന്താണ് ഈ സാധനം ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ n 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാക്റ്റിനെ n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് ദിസ് ചെക്ക് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ബോക്സ് ഇവിടെ വരും. അതാണ് ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലോജിക്. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ നമുക്ക് എന്താണ്, വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു മോർ കോംപ്ലക്സ് അൽഗോരിതംസ്. ഇതെല്ലാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു ഗൈസ് ടു ഗെറ്റ് എ ഹാങ് ഓഫ് തിങ്സ്. Find factors of a number. Write algorithm and flowchart to find the factors of a number. അതായത് എന്താണ്, ഇപ്പം the number is let's say 18. What are the factors? 6, 3, 2, 1 അല്ലേ, 6, 3, 2, 1. These are the factors. Or if the number is 10, 5, 2, 1. So we have to find the factors. So the logic I'll be following here is that എന്താണ്, 1 by 1 ഓരോ, ഞാൻ i എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻഡെക്സ് എടുത്തിട്ട് 1 by 1 അതിനെ 18 എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്പർ, അതിനെ ഈ i കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. റിമൈൻഡർ 0 ആണോ എന്ന് നോക്കും. റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഐ ബി യൂസിങ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ. ഇതിന് അതായത് ഇപ്പം എ പെർസെൻറ്റേജ് ബി, ഇറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, റിമൈൻഡർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. റിമൈൻഡർ ഓഫ് എ ബൈ ബി ആണ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഐ എം ഡയറക്ട്ലി ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ read
n. Okay, so I am initializing I is equal to 1 if I is less than or equal to n. അതായത് നമ്മൾ I 1 മുതൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 3 1 ഇവിടെ 2-3 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ 3 1 3 2 അങ്ങനെ ഇട്ട് പോകുന്നത്. ഇഫ് n%i ഈക്വൽ ടു 0, ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആദ്യം 1, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രിൻറ്റ് I is a factor. Okay, ഇനി അവിടെ എൽസ് കണ്ടീഷൻ ഇടുന്നില്ല, കാരണം വാട്ട് എവർ ഇസ് കമ്മിങ് ബിലോ എന്താണെങ്കിലും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, I ഈക്വൽ ടു I പ്ലസ് 1. 3 3 എന്താണ് ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 3 ഇവിടെ വരികയാണ്. ഓക്കെ, 4 സ്റ്റോപ്പ്. ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു എന്താണ് ലൂപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ എൽസ് സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഓരോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം I, എന്നിട്ട് എന്താണ് 1 by 1 I പ്ലസ് 1 I 1 2 3 അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടിൽ n എത്തുന്ന വരെ. അപ്പോൾ 5 ആണെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 അതുവരെ നമ്മൾ I ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ n ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ നമ്പർ നോക്കും, അത് എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറാണോ അല്ലെന്ന് അറിയാം. ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഫാക്ടറാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? I ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തത് വരെ. അതായത് എന്താണ് I എന്ന് പറയുന്നത് n-നേക്കാളും കൂടുന്ന കണ്ടീഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ എൽസിലോട്ട് വരും. ആൻഡ് വി സ്റ്റോപ്പ്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. സോ ഇത് ഇനിഷ്യൽ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചെയ്ത അൽഗോരിതംസിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ 2 അൽഗോരിതവും ഇതും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. യെസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതായത് I ലെസ് ദാൻ ഇതാണോ, നമുക്ക് 2 ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. I ലെസ് ദാൻ n ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്, what is അടുത്ത കണ്ടീഷൻ? n%1 sorry n%i is equal to 0. അതിലോട്ട് വരാം. ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ നോക്കുന്നു. ഓക്കെ, യെസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു പ്രിൻറ്റ് I is a factor. ഓക്കെ, ഇത് യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും വാട്ട് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ? എന്ത് സംഭവിക്കണം? I ഈക്വൽ ടു I പ്ലസ് 1 ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ n I ലെസ് ദാൻ n ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. ഇനി ഇത് നോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓരോ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ സെയിം ഇതാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് 2 ലൂപ്പാണുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പ്
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ, ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അവസാനമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, അഗെയിൻ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യണം ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അഗെയിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ. ഇങ്ങനെ ആദ്യം കൺട്രോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മളിത് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് എന്താണ് ഫോർമലായിട്ട് പഠിക്കും, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ വന്നതുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് loop. Okay, entry control loop and exit control loop. So ഇത് വെച്ചിട്ട് I am എന്താണ് stopping the basic algorithms. എന്താണ് these are just for you to get an idea how to write an algorithm, how to approach a program, how to write flowcharts. So what I'll do is I'll put some questions, some problems in the Google Classroom, and you can solve them and get back to me. Okay, so thank you, see you in the next class.